हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके किताब में एक नया पाठ है। हमारे राजधानी, हमारे देश के एक सुंदर सुंदर प्रेक्षणीय स्थल दिल्ली के बारे में एक पाठ है। उसके बारे में हम जानकारी पाएंगे। हमारा देश का राजधानी कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली के बारे में हम अब जानकारी पाएंगे। आप सब किताब खोलो, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಪಾಠನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಓದೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಂತರ ನಾನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವೊಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. आज शुरू करेंगे। यस, देख लो। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। बच्चों, अब अगला पेज पे जाएंगे। हाँ, अगला पेज निकालो और देख लो। लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನೇನು ಓದಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಆಲಿಸಿ. ಎರಡು ಸಾರಿ ಆಲಿಸಿ ತದನಂತರ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ओके, यस, देखो यहाँ कह रहे हैं दिल्ली। दिल्ली के बारे में तो आप कुछ जानते हैं. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ दिल्ली ಬಗ್ಗೆ? हाँ, क्या है दिल्ली? हमारा राष्ट्र का राजधानी है. हमारा राष्ट्र भारत का राजधानी है. और क्या जानते हो दिल्ली के बारे में? ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿ ಬಗ್ಗೆ? वो एक प्रसिद्ध स्थल है. हाँ, वो एक ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ है. ಹೌದು. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ? वहाँ ताज मीनार है. हाँ, दिल्ली के? दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में है. दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से थोड़ा दूर आगरा में ताजमहल है. हाँ, देखो लाल किला. हाँ, वहाँ लाल किला है. बहुत कुछ प्रेक्षणीय स्थल है. देखो बच्चों, अब हम यह दिल्ली नगर के बारे में हमें यहाँ कुछ जानकारी दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं देखेंगे. ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. भारत हमारा देश है. भारत हमारा देश है. क्या कह रहे हैं? भारत हमारा देश है. हाँ, उसका मतलब क्या है? ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ. हाँ, हमारा देश है. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ. दिल्ली इसका राजधानी है. क्या कह रहे हैं? दिल्ली ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ. ಹೌದು, दिल्ली है ना. दिल्ली कहते हैं ना हम. दिल्ली हमारा देश की राजधानी है. ನಮ್ಮ ದೇಶದ राजधानी आಗಿದೆ. देखो अगला वाक्य देखो. इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं. दिल्ली है ना, ओके, छोटा शहर है नहीं, बड़ा शहर है. विशाल नगर है. नगर कहे तो नगर का मतलब हाँ, पट्टण, ऊरू.
शहर शहर नगर दोनों का अर्थ एक ही है. वो एक बहुत ವಿಶಾಲ ನಗರ है. ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಗರ ಆಗಿದೆ. यहाँ हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं. झलक पाना उसका मतलब क्या है? झांकी पाना, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹುತ್ ವಿಶಾಲ ನಗರ है, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದ್ದು यहाँ हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक झांकी पा सकते हैं. पुरानी कहे तो ಹಳೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ और ನೈ ಕहे तो ಹೊಸ, ನೈ ಇಂದಿನ. ಹೌದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಈ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಇದೆ. ನಾವು ದೆಹಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಜನರ ಜೀವನದ ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಪುರಾನಿ और नई सभ्यताओं की झलक हम पा सकते हैं. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. देखो यहाँ एक चित्र है, ये क्या है? इस चित्र में क्या है? रेड फोर्ट, यस, लाल किला है. यह लाल किला है. लाल किला के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? क्या जानते हो लाल किला के बारे में? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್. हाँ, हम भारतीय स्वातंत्र दिवस है ना, उस दिन और रिपब्लिक डे गणराज्योत्सव के दिन वहाँ हमारे राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है. कौन फहराते हैं? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ? ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಸೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶಹಜಹಾನ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಮೊಘಲ್ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಶಹಜಾನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾರವರು? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಶಹಜಾನೇ ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ 1638ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿ 1642ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕಿಲಾ-ಇ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ. ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕಿಲಾ-ಇ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು, ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದವರು, ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀಲಿ ನಕಾಶೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂಡವೇ ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಲಹೋರಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೌದು, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಲಹೋರಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸೋಂತಹ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ನ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2007ರಿಂದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ಕಹತೋ ಕೋಟೆ, ಲಾಲ್ ಕಹತೋ ಕೆಂಪು. ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ कहते हैं. इसका असली नाम है किला-ई मुबारक ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. ये लाल किला यहाँ पिक्चर में है ना, ये लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. प्रसिद्ध कहे तो
ಪ್ರಸಿದ್ಧ का मतलब ಹಾಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಸ್ಕೆ ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಅವ್ರ ದೀವಾನೆ ಖಾಸ್ ದೇಖ್ನೆ ಲಾಯಕ್ ಹೇ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೆಹಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಗರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಹು ಸುಂದರ ಹೇ ಆಯಿತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕೆ ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಅವ್ರ ದೀವಾನೆ ಖಾಸ್ ದೇಖ್ನೆ ಲಾಯಕ್ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ये क्या है दीवाने आम कहे तो? पता नहीं. ಆಮ್ ಕಹೆ ತೋ ಆಮ್ ಜನತಾ. ಆಮ್ ಜನತಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜ ಶಹಜಹಾನ್ ಏನಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮುಘಲ್ ಅರಸರು ಏನಿದ್ರು, ಅವರು ರಾಜ ಆದಂಥವನು ನಮ್ಮ ಒಳಿತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು, ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಜನತಾಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀವಾನೆ ಆಮ್ कहते हैं. ठीक है. और दीवाने खास कहे तो खास कहे तो खास आदमी ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ VIP ಗಳು. ಅದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ದೀವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಹಾಗೆ ಖಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿयों से बातचीत करने का एक ರೂಮ್ ಹೇನಾ ಸಭಾಂಗಣ, ಆ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀವಾನೆ ಖಾಸ್ कहते हैं. वे दोनों देखने लायक है. देखने लायक है कहता ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀವಾನೆ ಆಮ್ है ना, जो राजा आम आदमियों से मिलते थे ना, वो दीवाने आम में 60 सुंदर ಕಂಬೆ हैं वहाँ. ಆ ದೀವಾನೆ ಆಮಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಂಬಗಳಿದಾವಂತೆ. ಎಷ್ಟಿದಾವಂತೆ? कितने? 60 कहे तो 10 20 30 40 50 60 कहे तो 60 60 ಸುಂದರವಾದ ಕಂಬಗಳಿದಾವಂತೆ. ಜೋ ಲಾಲ್ ಪತ್ತರ್ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ ಕಹೆ ತೋ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು, ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಲಾಲ್ ಪತ್ತರ್ ಕಹೆ ತೋ ಕಲ್ಲು. ಎಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಾರಂತ ಕಂಬಗಳನ್ನ? ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯಿತಾ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆ ದೀವಾನೆ ಕಾ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ. दीवाने का जो खास आदमियों से ಚರ್ಚಾ करने के लिए VIP ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಸಭಾಂಗಣ ಏನಿದೆ, ಓ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಕಹೆ ತೋ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಸಂಗಮರ್ಮ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ ಅದು. ಆಯಿತಾ, ಆ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋ ಜಾತಿಯ ಮರದಿಂದ ಆ ದೀವಾನೆ ಖಾಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಇಸ್ಕಿ ಭೀತರಿ ದೀವಾರೋं की ನಕ್ಕಾಶಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕಿ ಕಹೆ ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? दीवाने खास है ना, उसकी भीतरी दीवार कहे तो यही दीवार है. दीवार कहे तो ಗೋಡೆ ಏನಿದೆ, ಭೀತರಿ ದೀವಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಳಭಾಗ. ಆಯಿತಾ, ಆ ಗೋಡೆಯ ಒಳಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಏನು ಆ ಸಭಾಂಗಣ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕಿ ನಕ್ಕಾಶಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಹೈ. ನಕ್ಕಾಶಿ ಕಹೆ ತೋ ನಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ನಕ್ಕಾಶಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಕಹೆ ತೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ.
ओके। अब हमें और एक दिल्ली में रहने वाले और एक प्रेक्षणीय स्थल के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं। वो कौन सा स्थल है? कुतुब मीनार। नो, कुतुब मीनार नहीं है। हमें और दूसरी एक स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कौन सा है? वही जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद आप जानते हो? नहीं जानते हो? ओके, ठीक है। अब मैं आपको जामा मस्जिद को दिखाऊंगा। इस जामा मस्जिद देखो, जो अब यहाँ चित्र में देख रहे हो ना, अब चित्र में देख रहे हो ना, यही जामा मस्जिद है। यही जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद इसको किसने बनाया था आपको पता है? ಯಾರು ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು? ಶಹಜಾನ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1650 ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಿ 1656ರವರೆಗೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು 1656ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪರ್ಷಿಯನ್ನು, ಟರ್ಕಿಶು, ಇದು ಟರ್ಕಿಶ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ. ಮಸೀದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ? ಏನಿದು ಮಸೀದಿ? ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇವಾಲಯ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಸೀದಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 25,000 ಜನ ಕುಳಿತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮಸೀದಿ ಈ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವಾಹ್, ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಏನ ಕहाँ है? पता है तुम्हें? कहाँ है जामा मसीदी? जामा मसीदी लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। लाल किले के पास, लाल किला यही है ना? लाल किला यही है ना? लाल किला, यस. इसके पास का है तो ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೈ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. ಯह बहुत बड़ा मस्जिद है. क्या कह रहे हैं? बड़ा मस्जिद ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? 5,000 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 25,000 ಜನ ಕುಳಿತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है. यह कहता ಈ ಒಂದು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಗಲ್ ಬಾದಶಾಹ कहता. हाँ, बादशाह का मतलब है ರಾಜರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಘಲ್ ಅರಸರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, उनके शान शौकत की यादगार देते हैं. शान शौकत का मतलब
ಅವ್ರ ಕಾಲದ ವೈಭವದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕದಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 5,000 ಜನ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಇಂತಹ ಈ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ವೈಭವಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫನ್ನು ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಬಾದ್ಶಾಹೋಂ ಕಿ, ಆ ಮೊಘಲ್ ಅರಸರೇನಿದ್ರು ಅವರ ಶಾನ್ ಶೌಕತ್ ಕಿ ಯಾದ್ಗಾರ್ ಹೇ, ಅವರ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು. ಯಾವುದಾ ಸ್ಥಳ? ಯಾವುದದು? ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್. पता है आपके कुतुब मीनार के बारे में? हाँ. किसने बनवाया इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक. यस, वो एक दिल्ली का सुल्तान है. ಆಯ್ತಾ, ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಯಾರು? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. ಉಸ್ನೆ ಬನ್ವಾಯ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1199ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಿ 1220ರವರೆಗೆ ಇದರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತು? 1999ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, 1220ರಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅಪ್ ಟು 21 ಇಯರ್ಸ್ ಇದರ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 21 ವರ್ಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ 399 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದಾವಂತೆ. ಈ ಎತ್ತರವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ 399 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ 5 ಮಹಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮಹಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 2, 3, 4, 5 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಲ್ಲಿ ಸೆ ಥೋಡಿ ದೂರ್ ಪರ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹೇ. ದಿಲ್ಲಿ ಹೇನಾ, ಉಸ್ಸೆ ಥೋಡಿ ದೂರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಥೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ್ ಮೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕೌನ್ಸಾ ಹೇ? आप जो कहते थे ना दिल्ली के थोड़ी दूर, वो ಸ್ಥಳ के बारे में? ಮೆಹರೋಲಿ. ಎಸ್, ಮೆಹರೋಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೆಹರೋಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಮೆಹರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है. बहुत ಸುಂದರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಮಾನ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ. ಆಸ್ಮಾನ್ ಕಹೇತ ಆಕಾಶದ ಜೊತೆ ಬಾತೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ. ಬಾತೆ ಕರ್ನಾ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬಹುತ್ ಊಂಚಿ ಹೇ. ಬಹುತ್ ಊಂಚಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಹ 238 ಫುಟ್ ಊಂಚಿ ಹೇ. 238 का मतलब 238 238 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. 238 ಫುಟ್ ಊಂಚಿ ಹೇ. 238 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್. ಸೊ
ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದೇ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್. ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಂಬ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಹೌದು, ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 1220 ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, 2ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಕಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ 2ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಅಂತೆ ಇದು. ಆದರೆ ಸರಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರಿದೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ತುಕ್ಕಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶತಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ತುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ತುಕ್ಕೇ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇನ್ನು ಹೇಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ದೆಹಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ದೆಹಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ.